کربلا کے المناک سانحے کے بعد جب اہل بیت اطہار علیہم کے قافلے کو قیدی بنا کر دمشق لایا گیا تو یزید نے اپنے دربار کو فتح کے جشن سے سجا لیا۔ اسے گمان تھا کہ وہ میدان کربلا میں اپنی کامیابی کا اعلان کرے گا اور دنیا اس کے سامنے سر جھکا دے گی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اسی دربار میں ایک ایسی خاتون قدم رکھنے والی ہیں جن کے الفاظ اس کی سلطنت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے نہ صرف یزید کے غرور کو چکنا چور کیا بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ دی جو قیامت تک باقی رہے گی۔ اسی دوران یزید کی اپنی اہلیہ بھی اہل بیت کے مصائب سن کر بے قرار ہو گئی اور دربار کے ماحول میں ایک عجیب ہلچل پیدا ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں دانیال وائس اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے یزید کے دربار کا وہ دردناک اور تاریخی واقعہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بے مثال خطبے کو اور یزید کی بیوی کے رد عمل کو جس نے شام کے محلوں میں بھی کربلا کے غم کی صدائیں بلند کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں تاریخ کے اس باب کی طرف جہاں قیدی تھے مگر سر بلند تھے اور تخت پر بیٹھا بادشاہ تھا مگر شکست اسی کا مقدر بنی۔ مگر اس سے قبل کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ کس ملک سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، میدان کربلا میں جب ظلم و ستم اپنی آخری حدوں کو چھو چکا تھا تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب یہ داستان اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے، لیکن حقیقت میں اسی مقام سے ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا تھا۔ یہ وہ باب تھا جو شہادت کے بعد کے احداث پر مشتمل تھا۔ نیزے بلند ہو چکے تھے، خیمے اجڑ چکے تھے اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس خواتین اور معصوم بچے قید و بند کی صعوبتوں میں گھر چکے تھے، مگر حق کی صدا ابھی خاموش نہیں ہوئی تھی۔ تاریخ کا رخ ابھی ایک ایسے موڑ کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں قید و زنجیر میں جکڑے ہوئے لوگ تخت و تاج کے مالکوں پر بھاری پڑنے والے تھے۔ اسی سفر کے دوران ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے صبر، استقامت اور حق گوئی کی ایک لازوال مثال قائم کر دی۔ شام کے دربار میں وہ مناظر سامنے آئے جنہیں یاد کر کے آج بھی دل غم سے بھر جاتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جب یزید کی زوجہ ہند کی نگاہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر پڑی اور اس کے بعد ہونے والی گفتگو نے محل کے ماحول میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی۔ اسی سلسلے میں وہ عظیم منظر بھی تاریخ کا حصہ بنا جب ایک بے مثال خاتون نے تمام تر مصائب کے باوجود اپنے وقار اور عزم کو برقرار رکھا اور حق کی نمائندگی کا فریضہ انجام دیا۔ ناظرین، جب نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سورج میدان کربلا میں غروب ہوا تو اہل بیت کے لیے آزمائشوں کا ایک اور کٹھن مرحلہ شروع ہو گیا۔ میدان میں شہداء کے اجساد مبارکہ باقی رہ گئے جبکہ ان کے اہل و عیال کو قیدی بنا کر شام کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ سفر صرف فاصلے طے کرنے کا سفر نہیں تھا بلکہ درد، غم، محرومی اور بے بسی کے ان گنت احساسات اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا۔ قافلے میں شامل خواتین اور بچے اپنے عزیزوں کی جدائی کا غم دل میں سموئے ہوئے تھے، لیکن ان کے چہروں پر صبر و رضا کی جھلک بھی نمایاں تھی۔ جب اسیران کربلا کا قافلہ شہر دمشق میں داخل ہونے کے قریب پہنچا تو شہر کے مختلف حصوں میں چہہ مگوئیاں شروع ہو گئیں۔ لوگوں کی نگاہیں اس قافلے کی جانب اٹھنے لگیں۔ اسی دوران روایت کے مطابق محل کی ایک خادمہ جلدی اندر آئی۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں اور اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے آ کر یزید کی زوجہ ہند سے عرض کیا، محل کے باہر کچھ قیدی لائے گئے ہیں، لیکن ان کی کیفیت عام قیدیوں جیسی نہیں۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب وقار اور نورانی ہیبت نظر آتی ہے۔ ان کی حالت ایسی ہے کہ دیکھنے والے کا دل غم سے بھر جاتا ہے اور آنکھیں بے اختیار نم ہو جاتی ہیں۔ خادمہ کی یہ بات سن کر ہند کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی۔ اس نے مزید تفصیلات جاننے کی کوشش کی، لیکن خادمہ خود بھی ان قیدیوں کی کیفیت سے متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ چنانچہ ہند نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر انہیں دیکھے گی۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر اوڑھی اور قیدی خواتین کے قریب آنے کی تیاری کی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس کی نگاہیں بار بار ان باوقار خواتین پر ٹھہرنے لگیں جن کے چہروں پر غم کے باوجود صبر اور عظمت کے آثار نمایاں تھے۔ ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نظر جب اس عورت پر پڑی تو آپ کے دل میں ایک خیال ابھرا۔ آپ نے نہایت آہستگی کے ساتھ اپنی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کچھ فرمایا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے توجہ سے بات سنی اور پھر دونوں بہنوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ان کے سروں کا جھک جانا اور خاموش رہنا گویا کسی گہری سوچ اور پہچان کی علامت تھا۔ ہند نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ ان کے قریب آئی اور نہایت نرمی سے مخاطب ہوئی۔ آپ دونوں نے ابھی آپس میں کیا بات کی ہے اور آپ لوگ اس قدر خاموش کیوں ہو گئی ہیں؟ مگر جواب میں خاموشی رہی۔
हिंद ने एक मर्तबा फिर सवाल किया। इस बार उसकी आवाज में मजीद नरमी और हैरत शामिल थी। उसने पूछा, आप कौन हैं और किस शहर से आई हैं? चंद लम्हों की खामोशी के बाद हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने निहायत पुरवकार और गहरे लहजे में मुख्तसर जवाब दिया, हम मदीने मुनव्वरा के रहने वाले हैं। मदीने मुनव्वरा का नाम सुनकर हिंद की हालत यकसर बदल गई। वो फौरन कुर्सी से उठ खड़ी हुई और बेख्तियार बोली, क्या आप मदीना वालों को जानती हैं? क्या आप मेरे आका हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर वालों के बारे में कुछ जानती हैं? मैं उस घर की वफादार खादमा रही हूं। मुझे उन सब से बेपनाह मोहब्बत है, खास तौर पर बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा से। मैं उनके बचपन की खादमा रही हूं। ये अल्फाज सुनकर हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने धीमे लहजे में फरमाया, तुम उस घर के किन अफराद को जानती हो? हिंद आबदीदा होकर बोली, मैं उस घर के दरो दीवार को जानती हूं, उनकी इबादतों को जानती हूं, उनकी अजानों को जानती हूं, उनके नूरानी चेहरों को जानती हूं और उन नन्हे कदमों को भी जानती हूं जो हरम नबवी के सिसैन में दौड़ा करते थे। फिर उसने लरसती हुई आवाज में पूछा, बीबी मुझे बताइए, मेरे आका हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ हैं? उनकी औलाद कहाँ है? उनकी बेटियां कहाँ हैं? और बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा कहाँ है? हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसकी आंखों में देखा और फरमाया, तूने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर वालों का हाल पूछा है, हम उसी घर के अफराद हैं। तूने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में पूछा, तो ये जो सर तुम्हारे शहर में लाया गया है, ये तुम्हारे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर है। तूने औलाद अली का हाल पूछा, तू अब्बास, कासिम, औन और मोहम्मद सबको हम करबला के मैदान में छोड़ आए हैं, प्यासे, जख्मी और बेकफन। तूने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की नस्ल के बारे में पूछा, तो उनका सिर्फ एक बेटा बाकी है, हजरत अली बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो बीमारी की वजह से कमजोर हैं और कैद में हैं। और तूने ज़ैनब का पूछा था, तो ए हिंद, मैं ही ज़ैनब हूं और ये मेरी बहन उम्मी कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा है। ये सुनना था कि हिंद के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। उसका जिस्म कांपने लगा और वो गम से निढाल हो गई। रोते हुए वो पुकार उठी, हाय मेरे आका हुसैन। फिर वो मुसलसल गिरी होजारी करने लगी। कुछ देर बाद जब उसे संभाला गया तो हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उससे फरमाया, ए हिंद, तुम अपने घर लौट जाओ, हम अपने गम खुद बर्दाश्त कर लेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम भी किसी आजमाइश में मुब्तला हो जाओ। हिंद ने आंसुओं भरी आंखों से अर्ज किया, बीबी, मेरे लिए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से ज्यादा अजीज कोई नहीं। आज मेरा दिल टूट चुका है, मेरी दुनिया वीरान हो गई है। ए आकाज़ादियो, आप सब मेरे घर तशरीफ लाइए, वरना मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगी और वापस नहीं जाऊंगी। ये कहकर हिंद उठी, अपनी चादर संभाली और तेजी से यजीद के दरबार की जानिब रवाना हो गई। उस वक्त यजीद अपने चंद मेहमानों के साथ दरबार में मौजूद था। नाजरीन, जब हिंद दरबार में पहुंची तो उसकी हालत देखकर हर शख्स हैरान रह गया। उसकी आंखें अश्कबार थीं और चेहरे पर गम और इस्तराब के आसार नुमायां थे। दरबार में खामोशी छा गई। यजीद हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखने लगा। हिंद ने लरसती हुई आवाज में कहा, क्या यही वो लोग हैं जिन पर ये मुसीबतें गुजरी हैं? क्या यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का घराना है? क्या उनकी बेटियों, बहनों और अहले खाना को कैद करके यहां लाया गया है? क्या तुम जानते हो कि ये किस अजीम खानदान के अफराद हैं? ये अल्फाज सुनकर दरबार का माहौल बदल गया। हिंद ने निहायत दर्द और रंज के साथ अहले बैत अतहार के मसाइब का जिक्र किया और उनके साथ अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। बाजारों में, गलियों में और दरबारों में तूने उन्हें नामहरमों के सामने पेश किया और आज मुझे इस हालत में देखकर तेरी निगाहें झुक रही हैं। अफसोस है तुझ पर। हिंद ये अल्फाज कहते हुए कांप रही थी। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि पूरा दरबार खामोश होकर रह गया। उसकी फरियाद सिर्फ यजीद तक महदूद न रही, बल्कि महल के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच गई। रिवायतों में आता है कि महल की दूसरी औरतें, खादमाएं और लौंडियां भी ये मंजर देखकर आबदीदा हो गईं। हर तरफ गम व अंदों की कैफियत तारी हो गई। आहूं, सिसकियों और गिरी होजारी की आवाजें बुलंद होने लगीं। महल का माहौल यकसर बदल गया और एक अजीब रंजो अलम की फजा कायम हो गई। नाजरीन, हिंद और हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की इस मुलाकात की तफसीलात तारीखी किताबों में मुख्तलिफ अंदाज से बयान की जाती हैं
और बाज़ रिवायात में ये वाक़या इख्तिसार के साथ मज़कूर है, जबकि खुतबात और मजालिस में इसे ज़्यादा तफसील से बयान किया जाता है। इन रिवायात का बुनियादी मकसद अहले बैत अतहार की मज़लूमियत और उन मसाइब को उजागर करना है जो उन पर करबला के बाद गुजरे। लेकिन नाजरीन, अब हम एक ऐसे वाक़े की तरफ बढ़ते हैं जिसका जिक्र मुतअद्दिद तारीख़ी माख़ज़ में मिलता है, और वो है हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यजीद के दरबार में दिया जाने वाला वो अजीम और जुर्अतमंदाना खुतबा जिसने तारीख़ का रुख बदल कर रख दिया। नाजरीन, करबला का मार्का अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था, लेकिन हक़ और बातिल की कशमकश अभी बाकी थी। अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला शाम के दरबार में खड़ा था। यजीद अपनी मसनद पर बैठा था और दरबार अपने पूरे जाहो जलाल के साथ सजा हुआ था। इसी दौरान हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की निगाह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के सर मुबारक पर पड़ी तो गम की एक लहर आपके दिल में उठी। आपकी आंखें अश्कबार हो गईं और आपके लबों से दर्द भरी सदाएं निकलने लगीं। रावी बयान करते हैं कि उस मौके पर दरबार में मौजूद बहुत से लोग इस मंजर से मुतासिर हुए और फजा गमगीन हो गई। लेकिन जुल्म की इंतहा अभी बाकी थी। रिवायत के मुताबिक यजीद ने एक छड़ी मंगवाई और उससे सर मुबारक की तरफ इशारे करने लगा। दरबार में मौजूद बाज बुजुर्ग सहाबा और ताबईन इस मंजर को देखकर बेहद रंजीदा हुए। उनमें हजरत अबू बरज़ा अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का नाम भी जिक्र किया जाता है। उन्होंने यजीद को मुखातिब करते हुए सख्त नाराज़गी का इजहार किया और याद दिलाया कि हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और उनके मुकाम व मर्तबे को पूरी उम्मत जानती है। ये अल्फाज सुनकर दरबार का माहौल मजीद बोझल हो गया, लेकिन अब खामोश रहना मुमकिन न था। इसी मौके पर हजरत ज़ैनब बिन्ते अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उठ खड़ी हुईं। ज़ाहिरी हालात कितने ही सख्त क्यों न थे, मगर आपके अज़्म, हौसले और वक़ार में कोई कमी न आई थी। आपने अल्लाह ताला की हम्द व सना से अपने कलाम का आगाज़ फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा और फिर निहायत जुर्अत, हिकमत और फसाहत के साथ अपना खिताब शुरू किया। आपके अल्फाज में सच्चाई की कुव्वत थी और आपके लहजे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के घराने की अज़मत झलक रही थी। फिर आपने यजीद को मुखातिब करते हुए फरमाया, ए यजीद, क्या तू ये गुमान करता है कि तूने हमें कैद करके शहर बशहर फिरवा कर और इन ज़ाहिरी मुसीबतों में मुब्तला करके हमें जलील कर दिया है? क्या तू ये गुमान करता है कि तू जालिम बनकर सरफराज हो गया है और हम मजलूम होकर रुस्वा हो गए हैं? हरगिज नहीं, ये तेरी खाम ख्याली है। आज तू अपनी ज़ाहिरी कामयाबी पर इतराता फिर रहा है, अपने इक़्तिदार और हुकूमत पर नाज कर रहा है, लेकिन तू उस मोहलत को नहीं समझ सका जो अल्लाह ताला जालिमों को देता है। कुरान करीम में इरशाद होता है कि काफिर ये न समझें कि जो मोहलत उन्हें दी जा रही है वो उनके लिए बेहतर है, बल्कि ये मोहलत इसलिए है कि उनके गुनाहों में इजाफा हो जाए और फिर उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। फिर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने निहायत पुरजलाल अंदाज में यजीद को मुखातिब फरमाया, ए यजीद, क्या यही तेरा इंसाफ है कि तेरी औरतें पर्दों और हिजाबात में बैठी रहीं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों और नवासियों को शहर बशहर फिराया जाए? क्या तू इसे अपनी कामयाबी समझता है? याद रख, ज़ाहिरी ताकत हमेशा बाकी नहीं रहती। फैसले ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमानों में होते हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अल्फाज दरबार के सुकूत को चीरते चले जा रहे थे। आपने फरमाया, तू ये न समझ कि जो कुछ आज तेरे पास है वो हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला के हां हर मजलूम की फरियाद महफूज है और हर जालिम को अपने आमाल का हिसाब देना होगा। तू जितना चाहे मक्र कर ले, जितनी चाहे तदबीरें कर ले, मगर हक का नूर कभी बुझाया नहीं जा सकता। रिवायत है कि जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का खिताब इख्तिताम को पहुंचा तो दरबार पर एक गहरा सुकूत तारी हो गया। हाज़रीन पर उस खिताब का गहरा असर हुआ। यजीद भी खामोश बैठा रहा और कुछ लम्हों तक किसी में गुफ्तगू की हिम्मत न रही। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अल्फाज गोया हक की गवाही बनकर दरबार की फ़ज़ा में गूंज रहे थे। नाज़रीन, इसके बाद काफिला दोबारा क़यामगाह की तरफ ले जाया गया। दमिश्क की गलियों में लोग मुख्तलिफ अंदाज से इन कैदियों को देख रहे थे। कुछ लोग हकीकत से बेखबर थे, जबकि कुछ के दिल अहले बैत अतहार के गम में डूब चुके थे। रास्ते में कई अफराद इन पाक हस्तियों की हालत देखकर अश्कबार हो जाते और खामोशी से दुआ करते। उधर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे पर सब्र, वक़ार और अज़्म की ऐसी कैफियत नुमायां थी कि मसाइब का पहाड़ भी
उसके सामने छोटा महसूस होता था। आपकी शख्सियत गोया सब्र और इस्तकामत की जिंदा तस्वीर बन चुकी थी। रात के वक्त कैदियों के क़याम की जगह पर गम और अंदोह की फजा थी। बच्चे अपने अजीजों को याद कर रहे थे और ख़वातीन करबला के अलमनाक वाक़यात को याद करके अश्क बहा रही थीं। इसी दौरान हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बाबा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को याद करके बेचैन हो जाती और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्हें अपने सीने से लगाकर तसल्ली देती। नाजरीन, अगले रोज़ यजीद ने दोबारा दरबार मुनाकिद किया। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अफराद और दरबारी वहां मौजूद थे। यजीद शायद अपनी हुकूमत की ताकत जाहिर करना चाहता था, लेकिन हालात ने रुख बदल लिया। जब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को गुफ्तगू का मौका मिला तो आपने अपना तारुफ ऐसे अंदाज में पेश फरमाया कि हाज़रीन पर गहरा असर हुआ। आपने फरमाया, मैं अली बिन हुसैन हूं। मैं उस घराने से हूं जिसे अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है और मेरा ताल्लुक उस खानदान से है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हासिल है। आपके अल्फाज सुनकर बहुत से लोगों की आंखें नम हो गईं। दरबार का माहौल बदलने लगा और लोगों को एहसास होने लगा कि जिन अफराद को कैदी बनाकर पेश किया जा रहा है वो कोई आम लोग नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं। चंद रोज बाद हालात में तब्दीली आने लगी। तारीखी रिवायात के मुताबिक बाद में अहले बैत अतहार को वापसी की इजाजत दी गई। इस बारे में मुख्तलिफ तारीखी आरा मौजूद हैं, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि करबला के बाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर अफराद अहले बैत ने सब्र, हौसले और हक गोई की ऐसी मिसाल कायम की जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। आपके अल्फाज, आपका सब्र और आपकी कुर्बानियां आज भी हक और बातिल के मार्के में रोशनी का मीनार समझी जाती हैं। उनकी खामोशी खुद एक सदा बन चुकी थी। गोया हर लम्हा ये ऐलान कर रही थी कि जो कुछ हो चुका वो तारीख के औराक में हमेशा के लिए महफूज हो गया है। नाजरीन, जब अहले बैत अतहार का काफिला मदीने मुनव्वरा वापस पहुंचा तो शहर की फजा बदल चुकी थी। हर तरफ गम और सोग की कैफियत थी। बुजुर्ग, नौजवान, औरतें और बच्चे सब अपने महबूब नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जुदाई पर अश्कबार थे। रिवायत किया जाता है कि हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले रौज़ा अक़दस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तशरीफ ले गईं। वहां पहुंचकर आपने निहायत रंजो अलम के साथ सलाम अर्ज किया और अपने दिल का बोझ अल्लाह ताला के हुजूर पेश किया। उस लम्हे की कैफियत ऐसी थी कि हर तरफ गम का सन्नाटा छाया हुआ महसूस होता था। मदीना की गलियां, कूचे और दरो दीवार गोया करबला की दास्तान सुन रहे थे। जब लोगों को मालूम हुआ कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए हैं तो लोग जोक दर जोक इस्तकबाल के लिए निकल आए, मगर ये वापसी खुशी की नहीं बल्कि गम और कुर्बानी की याद लिए हुए थी। हजरत सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर अहले बैत अपने अजीजों की याद में गमगीन थे, जबकि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा सब्र और इस्तकामत की मिसाल बने हुए थे। नाजरीन, मदीना में क़याम के दौरान अहले बैत के मसाइब और करबला की दास्तान लोगों तक पहुंचती रही। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने किरदार, सब्र और हक गोई के जरिए उस पैगाम को जिंदा रखा जिसके लिए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुर्बानी दी थी। वक्त गुजरता रहा लेकिन करबला के जख्म कभी मुंदमिल न हो सके। ये जख्म सिर्फ जिस्म के नहीं थे बल्कि दिलों और रूहों पर सख्त हो चुके थे। रिवायात में हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के आखिरी अय्याम के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। बाज़ रिवायात मदीने मुनव्वरा का जिक्र करती हैं और बाज़ शाम का, लेकिन इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी सब्र, इस्तकामत और दीन हक की सरबुलंदी के लिए वक्फ कर दी। नाजरीन, करबला सिर्फ एक जंग का नाम नहीं बल्कि हक, सब्र और कुर्बानी के उस सफर का नाम है जो मैदान करबला से शुरू होकर तारीख के हर दौर तक पहुंचता है। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार इस सफर का एक रोशन बाब है। आपका खुतबा, आपका सब्र, आपकी जुर्अत और आपकी इस्तकामत आज भी हर उस शख्स के लिए मशअल राह है जो हक के रास्ते पर चलना चाहता है। वक्त गुजर गया, सल्तनतें बदल गईं, हुक्मरान मिट गए, मगर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी और हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा का पैगाम आज भी जिंदा है। करबला की सदा आज भी इंसानियत को यह सबक देती है कि हक वक्ती तौर पर कमजोर दिखाई दे सकता है
لیکن آخرکار سرفراز وہی ہوتا ہے جو سچائی، صبر اور عدل کا دامن تھامے رکھتا ہے۔ ان کی خاموشی چیخ چیخ کر ایک ہی حقیقت بیان کر رہی تھی کہ یزید جو کچھ کر چکا تھا وہ وقت کے سینے پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا ہے۔ ناظرین، جب اہل بیت اطہار کا قافلہ مدینہ منورہ کی حدود کے قریب پہنچا تو شہر میں ایک عجیب بے چینی پھیل گئی۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ خبر سن کر مدینہ کی گلیوں میں کہرام مچ گیا۔ بوڑھے اپنے عصاؤں کے سہارے گھروں سے نکل آئے، عورتیں اپنے سروں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگیں، اور بچے حیرت و غم کی کیفیت میں اپنے بڑوں کے پیچھے چل پڑے۔ مدینہ کا وہ شہر جو کبھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد سے مسکرا اٹھتا تھا، آج ان کی جدائی کے غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف آہوں اور سسکیوں کی آوازیں تھیں۔ لوگ راستوں کے کنارے کھڑے منتظر تھے کہ کب اہل بیت کا قافلہ ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزرے اور وہ ان مظلوم ہستیوں کی زیارت کر سکیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ روایت کیا جاتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب آپ مسجد نبوی کے قریب پہنچیں تو قدم بوجھل ہو گئے۔ ہر قدم کے ساتھ کربلا کا کوئی نہ کوئی منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ کبھی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یاد آتے، کبھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ نگاہوں میں پھر جاتا، اور کبھی میدان کربلا میں تنہا کھڑے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا منظر دل کو چیرنے لگتا۔ روضہ اقدس کے قریب پہنچ کر آپ کچھ لمحوں کے لیے خاموش کھڑی رہیں، پھر لرزتی ہوئی آواز میں سلام عرض کیا۔ اس وقت وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ فضا پر ایسا سکوت طاری تھا جیسے مدینہ خود اپنے نواسے رسول کے غم میں ڈوب گیا ہو۔ ناظرین، جب قافلہ اپنے گھروں کی طرف بڑھا تو وہ دروازے بھی غم کی داستان سنا رہے تھے۔ جہاں کبھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آوازیں گونجا کرتی تھیں، وہ صحن جہاں کبھی اہل بیت کے بچوں کی ہنسی سنائی دیتی تھی، آج خاموش تھا۔ ہر دیوار، ہر گوشہ اور ہر راستہ گویا اپنے بچھڑے ہوئے چراغوں کو تلاش کر رہا تھا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر کے اندر داخل ہوئیں تو ان کی نگاہیں ہر طرف اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر ہر طرف خاموشی تھی۔ اس خاموشی میں بھی ایک درد تھا، ایک ایسا درد جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو بیماری، قید اور مسلسل مصائب کے باوجود صبر و استقامت کا پیکر بنے رہے، لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر کمزوری نمایاں تھی، لیکن ان کے لہجے میں حق کی طاقت موجود تھی۔ انہوں نے لوگوں کو یاد دلایا کہ کربلا میں کیا ہوا، کس طرح اہل بیت نے دین کی خاطر قربانیاں دیں، اور کس طرح حق کی خاطر ہر آزمائش کو قبول کیا۔ ان کی گفتگو سن کر لوگ زار و قطار رونے لگے، اور مدینہ کی فضا نوحہ و بکا سے بھر گئی۔ ناظرین، وقت گزرتا رہا، لیکن کربلا کے زخم تازہ رہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے صبر، حوصلے اور حق گوئی کے ذریعے کربلا کے پیغام کو زندہ رکھا۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں، لوگ کربلا کی داستان سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ آپ انہیں بتاتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اقتدار کے لیے نہیں بلکہ دین کی سربلندی اور امت کی اصلاح کے لیے قربانی دی تھی۔ آپ کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے اور ان کی آنکھیں نم ہو جاتے۔ مہینے گزرتے گئے مگر غم کم نہ ہوا۔ کربلا کی یادیں ہر لمحہ اہل بیت کے ساتھ رہتی تھیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی صحت رفتہ رفتہ کمزور ہونے لگی۔ مصائب کا بوجھ، عزیزوں کی جدائی اور کربلا کی تلخ یادیں آپ کے دل پر مسلسل اثر انداز ہو رہی تھیں۔ اگرچہ آپ کا جسم کمزور ہو رہا تھا، لیکن آپ کے حوصلے اور عزم میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ آپ آخری وقت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن اور ان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتی رہیں۔ ناظرین، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے مقام کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات مدینہ منورہ کا ذکر کرتی ہیں، بعض شام کا، جبکہ بعض دیگر مقامات کا۔ تاہم اس بات پر سب متفق ہیں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام، حق گوئی اور صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے گزاری۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ قربانی، وفاداری اور ثابت قدمی کی داستان ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا پیغام تھا جو قیامت تک زندہ رہنے والا تھا۔
کربلا کے میدان میں تلواریں خاموش ہو گئیں، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز خاموش نہ ہوئی۔ نیزوں پر بلند سروں نے جو پیغام دیا، اسے آپ نے اپنے خطبات، اپنے صبر اور اپنی استقامت کے ذریعے دنیا تک پہنچایا۔ ظالموں نے سمجھا تھا کہ وہ اہل بیت کا نام مٹا دیں گے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ وقت گزرتا گیا، سلطنتیں مٹی گئیں، تخت و تاج خاک میں مل گئے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے سے زیادہ روشن ہوتا گیا۔ آج بھی جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت، صبر اور حق گوئی کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ اگر مقصد حق ہو تو قید و بند، مصیبتیں، ظلم اور طاقت بھی اس آواز کو خاموش نہیں کر سکتے۔ یزید کا اقتدار چند سالوں کا تھا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام صدیوں سے زندہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہی کربلا کا اصل پیغام ہے، یہی صبر کا پیغام ہے، اور یہی حق کی وہ صدا ہے جو ہر دور کے ظالم کے خلاف گونجتی رہے گی۔